আমি কথাগুলো যে বলি একটু বিচার করে দেখবেন। হিন্দুদের চরম শত্রু হচ্ছে হিন্দুরা নিজেরা, যার জন্য আজকে হিন্দু ধর্মের এই অবক্ষয়। কিন্তু এটা জেনে রাখুন, পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে আমাদের ধর্ম শাশ্বত সনাতন ধর্ম। সেই ধর্মের আজকে অবক্ষয় কেন? আমাদের নিজেদের দোষে। তবে যাই হোক, এই নববৃন্দাবনে যারা এসেছেন সমস্ত ভক্তের চরণে নিবেদন, আপনারা বহু পয়সা বহু কিছুতে বহু জায়গায় খরচা করে ফেলেন। এই বৃন্দাবন নবনির্মিতনের জন্যে সবাই কিঞ্চিত কিঞ্চিত হলেও দান করবেন, যাতে মহোৎসব আরো আরো অনেক বেশি বৃহৎ হয়ে ওঠে। কারণ হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করার একটাই প্ল্যাটফর্ম, সেটা হচ্ছে হরিনাম যজ্ঞ। এছাড়া কোনোভাবে পারবেন না। একমাত্র হরিনাম হলে বহু ভক্ত আসবে, তাদের মধ্যে হিন্দু ধর্মের বীজটা ব্যাপন করে দিতে হবে। প্রেম সে বলো চৈতন্য মহাপ্রভু কি জয়। আমার কমিটির বাবারা আপনাদের কাছে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে যাবে, আপনারা সবাই ভগবানের সেবার জন্য মুক্ত হস্তে দান করবেন। शाम देखा घनो शाम देखा सबाई गाइबेन तो राधा ढूंढ रहे किसी ने मेरी शाम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा शाम देखा, ढूंढ रहे किसी ने मेरे शाम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा शाम देखा, शाम देखा घन 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 शाम देखा, राधा ढूंढ रहे किसने मेरे सामने, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा नाम देखा, राधा ढूंढ रहे किसी को मेरा नाम देखा। राधा तेरी शाम हमने, राधा तेरी शाम हमने वृंदावन में देखा, राधा तेरी शाम हमने वृंदावन में देखा, राधा तेरी शाम हमने वृंदावन में देखा, राधा तेरी शाम हमने वृंदावन में देखा। ए ललिता, वहाँ पे मेरा शाम क्या करती हो? गाउआ चलाते हुए राधा तेरी शाम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा शाम देखा, राधा ढूंढ रहे किसी को मेरा शाम देखा। जय जय श्री राधे। राधा तेरी शाम हमने कहाँ पे देखा रे ललिता? राधा तेरी शाम हमने कहाँ? जतिपुरा में देखा, राधा तेरी शाम हमने जतिपुरा में देखा, राधा तेरी शाम हमने जतिपुरा में देखा, राधा तेरी शाम हमने जतिपुरा में देखा। ये ललिता, वहाँ पे मेरा शाम क्या करती हो? पर्वत उठाते हुए राधा तेरी शाम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा शाम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा शाम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा शाम देखा। जय जय राधे।
राधा तेरी शाम हमने कहाँ पे देखा रे? राधा तेरी शाम हमने निधुबन में देखा, राधा तेरी शाम हमने निधुबन में देखा। রাধা ভজন গাইতে গেলে বা শুনতে গেলে আত্মনিবেদন করতে হয়। কিভাবে করবেন? হাত উঁচা করুন সবাই। না না, যাদের নেই তাদের করতে হবে না, যাদের হাত আছে তারা করলেই হবে। राधा तेरी शाम हमने, राधा तेरी शाम हमने, राधा तेरी शाम हमने निधुबन में देखा, राधा तेरी शाम हमने निधुबन में देखा, राधा तेरी शाम हमने निधुबन में देखा, राधा तेरी शाम हमने निधुबन में देखा। रास रचाते हुए राधा तेरी शाम देखा, राधा ढूंढ रही जिसने मेरा शाम देखा। वृंदावन में राधे राधे, गोकुल में राधे राधे, नंदो गांव में राधे राधे, बरसाना में राधे राधे, दान गली में राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, ऊंचा गांव में राधे राधे, आलता पहाड़ में, छपन्न कोडोरा, जतीपुरा में, गोवर्धन में राधे राधे, दान गली में राधे राधे, दान गली में राधे राधे, कुंज गली में राधे राधे, सेतोदिन में राधे राधे, प्रेम सरोवर राधे राधे, कुसुम सरोवर राधे राधे, मानस गंगा राधे राधे, अग्निसर में राधे राधे, जीवन में राधे राधे, चौवन में राधे राधे, कमल में राधे राधे, बेलवन में राधे राधे, तालवन में राधे राधे, सरोवर राधे राधे, प्रेम सरोवर राधे राधे, कुसुम सरोवर राधे राधे, मानस गंगा राधे राधे, अग्निसर में राधे राधे, कुंड में राधे राधे, शाम कुंड में राधे राधे, सके कुंड में राधे राधे, उदा कुंड में राधे राधे, मानस कुंड में राधे राधे, सके कुंड में राधे राधे, मानगली में राधे राधे, मानगली में राधे राधे, राधे राधे, त्रिपुरा में राधे राधे, गोवर्धन में राधे राधे, ऋषिखंड में राधे राधे, बंसीगढ़ में राधे राधे, मोहावन में राधे राधे, कागसवन में राधे राधे, तालवन में राधे राधे, अमरवन में राधे राधे, बेलवन में राधे राधे, कारवन में राधे राधे, त्रिवन में राधे राधे, भवन में राधे राधे, कुसुमवन में राधे राधे, मधुवन में राधे राधे, त्रिवन में राधे राधे, रसवन में राधे राधे, तालवन में राधे राधे, अमरवन में राधे राधे, कुसुमवन में राधे राधे, मधुवन में राधे राधे, निधुवन में। समस्त भक्तमंडली चरणे निवेदन, काल सुबह जब भी जबान खोले तो राधे राधे बोले। मालूम है, सबसे मालूम है, काल सुबह जब भी जबान खोले तो राधे राधे बोले। क्या बोला? जोर से बोलो, अरे प्रेम से बोलो, जय जय श्री राधे स्वामी राधे। मधुमय सीधाम वृंदावन भक्तमंडली भक्तिमती मायेरा फिरे आसबो गुप्त बृंदावन। गुप्त बृंदावनटी कोथाय? जेमन कलिजुगे बैकुंठ धाम हलो जगन्नाथ धाम, एक जगह तीन जन के पेये जाबेन, गौर कृष्ण जगन्नाथ। ठीक तेमনি कलिर बैकुंठ धाम हच्छे राधा कृष्ण मिलित तनु गौर, नवद्वीप धाम के बला हय कलिर गुप्त बृंदावन। আমরা গুপ্ত বৃন্দাবনেই থাকবো, এখানেই লীলা। চলুন শ্রীবাস অঙ্গনের দরজায় এসে বাসুদেব দত্ত আছাড় খেয়ে পড়ল। ভক্তমণ্ডলী ভক্তিমতী মায়েরা কীর্তন শেষ, ভক্তরা সব চলে গেছে। হঠাৎ মহাপ্রভু শিবাস অঙ্গনে বসে থেকে চিৎকার করে বলে উঠল, শিবাস ওকে এনে দাও, ওকে আমার বুকে একবার এনে দাও, শিবাস ওকে এনে দাও। প্রভু সবাই তো চলে গেছে, কাকে আনবো? দেখবেন আমরা দরজা খুললে চৌকাটের গোড়ায় কেউ দেখি না, কোথায় দেখি? দূরের দিকে, তাই না? শিবাস ঠাকুর দরজাটা খুলে প্রথম পাটাই তুলে দিল বাসুদেব দত্তের বুকের ওপর। প্রভু এখানে তো কেউ নেই, কাকে আনবো? কাকে আনতে বলছো তুমি? বাসুদেব দত্ত দেখলো আওয়াজ করলো তো পা সরিয়ে নেবে, কৃপা থেকে ভক্ত কৃপা থেকে বঞ্চিত হয়ে যাব, অতএব দেরি করা যাবে না। আস্তে আস্তে দুদিক দিয়ে হাতটা নিয়ে এসে পাটা চেপে ধরে বললে, আছে গো আছে।
কোথায়? তোমার চরণের নিচে পড়ে আছে, তোমার চরণের নিচে পড়ে আছে। আমি অধম ভক্ত বাসুদেব দত্ত চরণের নিচে পড়ে আছে। আজ অধম ভক্ত বাসুদেব দত্ত গৌর কৃপা পাবার আসে, বাসুদেব দত্ত পাবার আসে, অধম ভক্ত বাসুদেব দত্ত চরণের নিচে পড়ে আছে। আর কথা বলছে না। শিবাস ঠাকুর মহাবিপদে পড়লেন। তাহলে কি পদপৃষ্ঠেও মারা গেল? এই রে, ও ভাই ছুটে গেছে প্রভুর কাছে। প্রভু সর্বনাশ হয়ে গেছে। কি? দরজা খুলেই দেখলাম, বুঝতে না পেরে একজনের বুকের উপর পা দিয়েছিলাম, সে আমার পা জড়িয়ে ধরলো, ধরে বললে আমি আছি চরণের নিচে। এই শেষ কথা বলে আর কথা বলছে না প্রভু, আর কথা বলছে না। আমার মনে হয় পদপৃষ্ঠে ভক্ত মারা গেছে। না না শিবাস, ওকে এনে দাও আমার বুকে। ধীরে ধীরে গিয়ে শিবাস ঠাকুর নতজানু হয়ে গড়পুটে দেখছে, ঠোঁটটা যেন নড়ছে মনে হচ্ছে, ভেতর থেকে নাম ধ্বনিত হচ্ছে, গৌর 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 হে গৌর 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 হে তাড়াতাড়ি ওঠো, প্রভু তোমায় ডাকছে। আমাকে ডাকছে? হ্যাঁ চলো। ও মায়েরা, এতক্ষণ শুনছিলেন বাসুদেব দত্তের বিলাপ। আমি গৌর পেতে চাই, গৌর পেতে চাই। এবার অনুরাগ ভরে মহাপ্রভুর সামনে এসে দাঁড়িয়ে কি বলছে শুনুন শুধু কথাগুলো। প্রভু, কি তুমি আমায় চিনতে পারছো? মহাপ্রভু বললেন, না গো, আমি তোমায় চিনবো কি করে? কে তুমি? তুমি আমায় চিনতে পারছো না প্রভু? এত তাড়াতাড়ি আমাকে ভুলে গেলে? ভুলে যাওয়ারই তো কথা। তুমি নদিয়ার চাঁদ হয়েছ, নবদ্বীপচন্দ্র নাম নিয়েছ, সচিমান নয়ন মণি সেজেছ, সবাই তোমাকে নিয়ে পাগল, আর আমার কথা মনে থাকবে তো? কে তুমি? মনে করে দেবো? একটু বলো। চোখের সামনে আমার বাবাকে মেরে ফেলেছিলে, আমি সেই ছেলেটা। কে? আমি মেরেছি? হ্যাঁ। তুমি নরসিংহ রূপ ধরে আমার চোখের সামনে আমার বাবার বক্ষ বিতরণ করেছিলে। প্রহ্লাদ? হ্যাঁ প্রভু, আমি সেই প্রহ্লাদ। মনে পড়লো? মনে পড়েছে। তেতা যুগে জলের জন্য কাঁদছিলে, আমি চোখের জল বার করে তোমাকে খাইয়েছিলাম। আমি তোমার সেই রাম ভক্ত নরসিংহ। নরসিংহ? হ্যাঁ প্রভু। এইবার বলি, দাপরে তুমি 89 বছর দ্বারকার রাজা হয়েছিলে, আমি ছিলাম দ্বারকার রাজকবি, কীর্তন গায়ক মধুব্রত। কলিতে? কলিতে আমার পরিচয় বাসুদেব দত্ত। প্রভু, দ্বারকায় তোমাকে 89 বছর আমি রাধা নাম শুনিয়েছিলাম, মনে পড়ে? পড়ে। সেদিন তুমি বলেছিলে যেদিন তোর সঙ্গে আবার দেখা হবে সেদিন তোর এই ঋণ আমি শোধ করে দেবো। প্রভু, কলিযুগে তুমি এসেছো শুনে কেউ জমানো জিনিস ছাড়তে চায়? সেই ঋণটা শোধ করে দাও। তুমি বলেছিলে যা চাইবো তাই দিয়ে দেবে। হ্যাঁ দেবো। বল কি নিবি বাসু? বাসুদেব দত্ত দেখলো এটাই সুযোগ। প্রভু যখন দিতে চেয়েছে, এমন জিনিস চাইবো প্রভু চিন্তায় পড়ে যাবে। প্রভু তার আগে একটা কথা বলবে। কি? কলি জগৎ তরাতে তুমি পতিত পাবন। তুমি যদি পতিত পাবন, তাহলে আমাকে আগে বলো তো প্রভু, এখনো কলিযুগে এত পতিত জীব পড়ে আছে কেন?
কৃষ্ণ বহির্মুখী জীব, এখনো এত পড়ে আছে কেন? মহাপ্রভু বললে, ও বাসু, এটা তুই জানিস নে? না প্রভু, এই জগতে কারা পড়ে থাকবে জানিস? কারা প্রভু? যাদের রুচি নহে হেন কৃষ্ণ নামে নামে রে। যাদের রুচি নহে হেন কৃষ্ণ নামে, এই নামে রে। কীর্তনে একটি প্রসিদ্ধ তাল, এই তালটিকে বলা হয় ছোট দঠুকি। রুচি নহে হেন কৃষ্ণ নামে নামে রে। যাদের রুচি নহে হেন কৃষ্ণ নামে, এই নামে রে। তবে যেন পূর্ব জন্মে আছে কোন পাপ কর্মে। তবে যেন পূর্ব জন্মে আছে কোন পাপ কর্মে। সে লাগি বিধাতা তার বামে বামে রে। সে লাগি বিধাতা তার বামে ও বামে রে। পূর্ব জন্মের পাপের ফল। পূর্ব জন্মের এই বাসু, কেউ হাসে কারো নয়নে জল। পূর্ব জন্মের পাপের ফল। কেউ হাসি কারো নয়নের জল। বলি সময় থাকতে হরি বল। হাসি কারো নয়নের জল। থাকতে হরি বল। হাসি কারো নয়নের জল। পূর্ব জন্মের পাপের ফল। পূর্ব জন্মে পাপের ফল। ঠিক আছে প্রভু, জেনে নিলাম। তাহলে পতিত পড়ে আছে পাপের জন্য, তোমার হিসাব তো তাই। হ্যাঁ, এ জগতে তারাই পতিত পড়ে থাকবে, মহাপাপী যারা। বেশ, ঠিক আছে, ওটা বাদ দাও। তুমি আমাকে দেবে বলেছিলে, দিয়ে দাও। কি নিবি বাসু? কলি জগত তরাতে আসিলে ধরাতে গৌর ভগবান তুমি। হ্যাঁ, তা কি নিবি বল? জীবের যত পাপ আছে জীবের যত পাপ আছে, ওরে বাসু কি চাহিলি। কি চাহিলি রে? জীবের যত পাপ আছে, দাও মোর মাথে। নরকে যাইব আমি, আমি নরকে যাব। ও ভালো, আমি নরকে যাব, সেও ভালো। তবু কলির জীবে উদ্ধার করো। আমি নরকে যাব, সেও ভালো। কলির জীবকে উদ্ধার কর। আর কিছু চাইব না গো। কলির জীবকে উদ্ধার কর। আর কিছু চাইব না গো। কলির জীবে উদ্ধার কর। নরকে যাব, সেও ভালো। প্রভু, তুমি পতিত পাবন, তোমার নামে না কলঙ্ক হয়। জগতে যত পতিত আছে পাপের জ্বালায়, ওদের পাপগুলো তুমি আমার মাথায় দিয়ে দাও। আমি নরকে গিয়ে গৌর ভজন করে উদ্ধার হয়ে যাব। যেই শুনল, মহাপ্রভু ছুটে গিয়ে বাসুদেব দত্তকে বুকে জড়িয়ে ধরল। বাসু, এ তুই কি চাইলি? এতদিন পর দেখা, ভেবেছিলাম তুই ভালো কিছু চাইবি। কলির জীবের পাপ তুই মাথায় করে নিবি। ভক্তগণ, আজ তোমরা সবাই সাক্ষী রইলে। চন্দ্র, সূর্য, আকাশ, বাতাস সবাই সাক্ষী রইল। আজ থেকে আমার এই দেহটা আমি বাসুকে দিয়ে দিলাম। আছাড় খেয়ে পড়ল বাসুদেব দত্ত মহাপ্রভুর চরণে, প্রণাম করলেন মহাপ্রভুর চরণে। ভক্তমণ্ডলী, ভক্তিমতী মায়েরা, প্রণাম করা মানে অন্য কিছু নয়। জ্ঞান, কর্ম আর ভক্তি তিনটে ভগবানের চরণে অর্পণ করা। কেন? প্রণাম, প্রণাম, প্রণাম। প্রণাম করা মানে তিনটে জিনিস ভগবানকে দান করা। কি কি দান করবেন? প্রণাম করার সময় মনে মনে বলতে হয়, তুমি যা দিয়েছ তাই দিয়েছ। তুমি যা দিয়ে আস্তে, ভগবান কি কি দিয়েছে? প্রণাম করতে গেলে প্রথম আপনি কি ঝোঁকান? মাথা। মাথায় কি আছে? জ্ঞান। তারপরে কর্ম, হাত।
তাহলে জ্ঞান, কর্ম আর হৃদয়ে আছে ভক্তি, এই তিনটে ভগবানকে দেওয়ার নাম হলো প্রণাম। বোঝা গেল? তবে বর্তমান কলিযুগ এখন সব শর্টে শর্টটা। তুমি ওপরে লীলা করো, আমরা নিচে লীলা করি। যে দেশে তেলো গোড়া বদলে গেল সেসব ধারা, ধুতি ছেড়ে লুঙ্গি পরা, হায়রে কলির হবে কি, হায়রে কলির হবে কি। হ্যাঁ, এরা নিজের ছাড়া কারো বোঝে না, বিশ্বাস করো। আর ভগবানের কাছে যতটুকু সময় যাই আমরা গেলে, এই যে বাসুদেব দত্ত মহাপ্রভুর কাছে কি চাইছে দেখুন, খালি জীবের পাপ আমাকে দিয়ে দাও। আমরা গেলে কি বলবো? ঠাকুর দেখা যখন হয়েছে একটা 3 তলা বাড়ি করে দাও, এটা ওই এসি খাট, মানে খাটের ভেতরেই ঠান্ডা গরম, খাটের সুইচ মারলে খাটি ঠান্ডা হয়ে যাবে আবার গরম হয়ে যাবে, হাসির কিছু নেই, শুলে এক হাত ঢুকে যাবে, বুঝেছ? প্রচুর আরাম, আর আরামের নাম হারাম, তারপরেই ব্যয়রাম। ডাক্তারে আর রাস্তা নেই, ডাক্তারে 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 কি করবে তোর ডাক্তারে, কি করবি তোর ডাক্তারে, সময় আছে ডাক্তারে, সময় আছে ডাক্তারে, ডাক্তারে। ডাক্তারে। হ্যাঁ, আর কলকাতার ডাক্তার তো দেখেই বলবে তোমার শরীরে কোনো রোগ নেই, ও পরীক্ষা না করলে বলা যাবে না। একবারে ডাক্তার কেউ নেই তো এখানে, পায়ের নখ থেকে এই রে সভ্যনা, সে তো গাল পারবে আমার। পায়ের নখ থেকে মাথার চুল সব পরীক্ষা নিরীক্ষা, সিদ্ধান্ত তোমার শরীরে কোনো রোগ নেই। ডাক্তারবাবু শুলে উঠতে পারিনি, উঠলে শুতে পারিনি, একটাই ওষুধ, কাল থেকে মাটিতে মাদুর পেতে খালি মতো তুই চুষে চুষে মরবি, চুষে চুষে মরবি। শোনো, ভগবানকে তুমি যদি না দাও ভগবান তোমাকে ভোগ করতে দেবে না, এটা মাথায় রেখো। আমরা ভগবানের কাছে কি করতে যাই? চাইতে যাই, খালি ফুলটা হাতে নেওয়ার অপেক্ষা। আয়ুর দেহি যশ দেহি ভাগ্যং ভগবতী দেহি মে, পুত্রাং দেহি ধনং দেহি সর্বান কামাক্ষ দেহি মে, ভগবতী ভয়চ্ছেদে কাত্তায়নী চ কামদে শঙ্করী কৌশিকী তনহি, নারায়ণী নমস্তুতে প্রচণ্ডে পুত্রদে নিত্যং সুপ্রীতে সুরনায়িকে কুলোদ্ভবকরে দেবী জয়ং দেবী নমস্তুতে, জয় ধন দেবী চামুণ্ডে, জয় ভূতা প্রহারিণী, জয় সর্বগতে দেবী কালরাত্রি নমস্তুতে। কি কি চাইলে তোমরাই বলো? আয়ু দাও, যশ দাও, প্রতিষ্ঠা দাও, বাড়ি দাও, গাড়ি দাও, মেয়ের বিয়ে দিয়ে দাও, ছেলের চাকরি করে দাও, স্বামীর দোকানে 4টি খদ্দের ঢুকিয়ে দাও। হ্যাঁ, কি সত্যি নয়? হাই, এ তো চাইতে যায়। যা আলু ফলেছে যেন এবারে ডবল ফলে, আর সত্যি ডবলই ফলে গেছে। কি আলু ডবল ফলে না? যা ফলতো এবছর হাফ আলু তো এখনো মনে হয় ঢুকতে পারলো না, আর ঢুকবে বলে মনে হয় না, মাঠে হাফ পচে যাবে, যে অবস্থা চলছে। আরে খবর তো রাখি, হুগলি জেলায় প্রচুর শিষ্য আছে, বলে বাবু কি ফলা ফলেছে। আমি যাক মহাপ্রভু সেবা কর ভালো করে, তা করবে না। ঠাকুরের জন্য বরাদ্দ 2টো নকল দানা, হ্যাঁ, নিজেরা গান্ডে পিণ্ডে গিলবে, আর ভগবানের জন্য 2টো করে নকল দানা। ভাবুন, আচ্ছা তুই যদি ভগবানকে নকল দিস, তোকে জীবনে আসল মাল দেবে তো? কোটি কোটি টাকা দেবে, কিন্তু এমন একটা নকল মাল দিয়ে দিবে ঘরে, না জ্বালা সামলানো দেয়। হ্যাঁ, ভাবুন কথাগুলো। নিজে থাকবো এসি লাগানো মজা করা ঘরে, আর ভগবানকে রাখবো চিলেকোটার ছাদে, বজ্রাঘাত পড়লে ঠাকুরের মাথায় পড়ে। শোনো, দিয়ে ধন বিড়ে মন কেড়ে নিতে কতক্ষণ, আজ যে রাজা কাল সে ফকির, বিধি হাসে অনুক্ষণ। কার কপালে কি লিখেছে যায় না রে বলা, বলা কাউকে দিল অট্টালিকা, কাউকে গাছতলা, বিধি কাউকে দিল অট্টালিকা, কাউকে গাছতলা। যেমন কর্ম তেমন ফল, অগভীর তার ভূমিতল, যেমন কর্ম তেমনই ফল, অগভীর তার ভূমিতল। কারো জীবন সুখে কাটে, কারো দুনয়নে জল, কারো জীবন সুখে কাটে, কারো দুনয়নে জল। লটারিতে কেউ বা পায় লক্ষ লক্ষ
টাকা, কেউ বা বাপের জমানো ধন জবাই করে ফাঁকা। লটারিতে কেউ বা পাই লক্ষ লক্ষ টাকা, কেউ বা বাপের জমানো ধন জমাই করে পাকা। এটাই রে তোর ভাগ্যের খেলা, লীলাময়ের লীলার ছক। এটাই রে তোর ভাগ্যের খেলা, লীলাময়ের লীলার ছক। কারো জীবন সুখে কাটে, কারো দু নয়নে জল। কারো জীবন সুখে কাটে, কারো দু নয়নে জল। বাসুদেব দত্ত চেয়েছে, দেখেছেন প্রভু তুমি তো দিলে, আমাকে আশীর্বাদ করো। আমার স্ত্রীকে বাসর ঘরে ফেলে রেখে চলে এসেছিলাম, এবার স্ত্রীর কাছে যাব। যা যা যা, তাড়াতাড়ি যা। প্রভু তাহলে আসি। একদম ষষ্ঠাঙ্গে দণ্ডবত দিয়েছে, দিয়ে বাসুদেব দত্ত এবার চললেন কোথায়? কুমারহট্ট, কাঞ্চনপল্লী, হালিশহর। কদিন আগে গেছিলাম বাসু ঘোষের ওই সিফাটে। মহারাজ হাত দুটো ধরে বলছে, বাবা তোমার এই মাটির গৌরাঙ্গ লীলা শুনে আমি পাগল হয়ে গেছি। তুমি যে বাসুদেব দত্ত সম্বন্ধে এতটা ওয়াকিবল, এত পড়াশোনা করেছো, এর জন্য আমরা খুব খুশি। তা আমাদের খুশি মানে এবার তারপরেই দেবে ভুসি, বুঝতে পারলেন কথা? বুঝলেন? খুশি মানে এবার ভুসি দেবে আমাকে। তাহলে বলুন কি বলছে? বলছে বাবা দোল পূর্ণিমার দিন এক পালা গান করে দিতে হবে। আমি বললাম বাবা কিছু মনে করবেন না, 3 বছর পরে হয়ে যাবে। 3টে বছর এখন হবে না, 3 বছর পর পর দোল পূর্ণিমায় খালি হবে। আগের দিন নিন, পরের দিন নিন, দোলের দিন হবে না, কিছু করতে পারবে না। এবছর যে পায় না সে আগামীতে বায়না করে রেখেছে, আগামীতে যে পাবে না সে পরের বছর দিতে হবে তাকে। এইরকম চলছে। একটা মানুষ তো বলুন কোথায় যাবে? আর ওই 2-3 পালা করে গান করলে শরীর বাঁচবে না। একদিনে নড়ে বসে এক পালা গাইলাম, ঠিক আছে, তাহলে ঠিক থাকবে। বোঝা গেল? এখন চলুন, বাসুদেবের সুযোগ এসছে, সে চেয়ে নিয়েছে। আর যেটা চেয়েছে পৃথিবীতে কেউ কোনোদিন চাইবে না, যার জন্যে মহাপ্রভু নিজের দেহটা বাসুদেবকে দান করে দিল। কিছু বুঝতে পারলেন? যিনি পৃথিবীর অধীশ্বর, কলিযুগের ভগবান, তার দেহটা বাসুদেব দত্তকে দিয়ে দিল। যা প্রণাম করিয়া বাসু গৃহেতে চলিলা, প্রণাম করিয়া বাসু গৃহেতে চলিলা। গৌর গুণ গাইতে গাইতে উপনীত হইলা, গৌর গুণ গাইতে গাইতে উপনীত হইলা। হাগর বলে হাগর হাগর, হাগর বলে হাগর হাগর, নয়ন জলে পড়িব, বাসুর নয়ন জলে পড়িব, ভাবে প্রেমে ভরপুর, নয়ন জলে পড়িব, তাই গৌর নয়ন জলে পড়িব, নয়ন জলে পড়িব, নয়ন জলে পড়িব। আগর আগর আগর, কই গো শুনছ? কি গো দরজা খোলো। হাসলে হবে না, আগেকার দিনে এরকমই ডাকতো। দাদু তোমায় কি বলে ডাকতো? হাসির কি আছে? হাই, আগে এরকমই ডাক ছিল। কই গো, হ্যাঁ গো, ও গো, শুনছো গো, কি গো, ডাকতো নি? তারপরে মা, তারপরে এলো মা, জানো, কচির মা, টুকির মা, টোকার মা। হাই, এরা হেসেই অস্থির। আরে এরকমই ডাকতো গো। কি? তারপরে বউ বলে ডাকতো, বউ, জানো, শুধু বউ নয়, সঙ্গে মিক্সচার দিত। ছোট বউ, বড় বউ, মেজ বউ, সেজ বউ, ডাকতো নি? এরা খালি হেসেই অস্থির। এখন কম্পিউটারের যুগ, সব ডাইরেক্ট। চৈতালি কে? বিশ্বজিৎ এলে নাকি? হ্যাঁ, যে দেশেতে এলো গোরা, বদলে গেল সেসব ধারা। এখন কোনো ব্যাপার নেই, হাসির কিছু নেই। এখন স্বামীকে বলে বিশ্বজিৎ দা। কি বর্তমান কলিযুগ। শোনো, ধন্য ধন্য কলিকাল, কদিন পরে দেখবে শিগালে চাটবে বাঘের গাল। বলাই আছে, কলিযুগে ঘটবে। যখন যা সময় আসবে সেটাই হবে বাণী। যৌবনে কাগো সুন্দরী, শ্রাবণে নদী কুমারী, যৌবনে কাগো সুন্দরী, শ্রাবণে নদী কুমারী। যখন যার সুযোগ আসে সব কথা হয় বাণী। কলিতে যত মূর্খ সবাই হবে জ্ঞানী,
কলিতে যত মূর্খ সবাই হবে জ্ঞানী। লজ্জা উঠবে আকাশেতে, শরম খাবে ধান, জ্ঞানীরা সব চুপসে যাবে, অজ্ঞানীদের মান। লজ্জায় উঠবে আকাশেতে, শরম খাবে ধান, জ্ঞানীরা সব চুপসে যাবে, অজ্ঞানীদের মান। সত্য দেখবে স্টেশনেতে, ভিক্ষা করে খাবে, মিথ্যা সারা দেশ বিদেশটা দাপিয়ে বেড়াবে। ওগো সত্য দেখো স্টেশনেতে ভিক্ষা করে খাবে, মিথ্যা সারা দেশ বিদেশে দাপিয়ে বেড়াবে। যৌবনে কাগো সুন্দরী, শ্রাবণে নদী কুমারী, যৌবনে কাগো সুন্দরী, শ্রাবণে নদী কুমারী। যখন যার সুযোগ আসে সব কথা হয় বাণী, কলিতে যত মূর্খ সবাই হবে জ্ঞানী। আপনি দেখলে বুঝতে পারবেন না। তাবতে সভ্যতে মূর্খ লম্বসাটো পটামৃত যাবৎ কিঞ্চিত ন ভাস্বতে। হাসলে কেন বুঝতে পারোনি? তাবতে সভ্যতে মূর্খ লম্বসাটো পটামৃত, কোট প্যান্ট একদম, হাতে অ্যাটার্জি, ডানাতে ঘড়ি, বাবা বিশাল কিছু। আবার দেখবেন বাঁ হাতে ইংলিশ পেপার, উশালা ছবি দেখবে বলে কিনেছে, পড়তে পারে না। বিশাল ব্যাপার, কথা বললে ধরা পড়ে যাবে। শাস্ত্র বলছে, আমি নয়। তাবতে সভ্যতে মূর্খ লম্বসাটো পটামৃত যাবৎ কিঞ্চিত ন ভাস্বতে। যতক্ষণ না ভাষা বলবে ততক্ষণ আপনি ধরতে পারবেন না। তাহলে চলুন, বাসুদেব দত্ত ঘরে ফিরেছে। কই গো পদ্মা? কে? জয় গৌর, জয় গৌর। কি হয়েছে তোমার? জয় গৌর, জয় গৌর। এই রে, তোমার লজ্জা করেনি? জয় গৌর, জয় গৌর। এতদিন পরে আবার জয় গৌর, জয় কি? জয় গৌর, জয় গৌর। কোথায় ছিলে গো? জয় গৌর। ও মায়েরা, বাসর ঘরে কোনো স্ত্রীকে যদি ফেলে রেখে স্বামী চলে যায়, সে আর থাকবে এতদিন? কলিকাল, আর তার চেয়ে কাল হলো মোবাইল। কাকে ফোন করে ডেকে নিয়ে বলবে আমাকে নিয়ে যাও? কি দুটো তিনটে জিনিস এনে সমাজটাকে শেষ করে দিল। দাদাদের মাথা খেলো বিবিতে, আর সারা দুনিয়াটা খেয়ে নিল মোবাইল আর টিভিতে। হ্যাঁ, এতদিন কোথায় ছিলে? জয় গৌর, জয় গৌর। কি হয়েছে বলো তো? আমি বলছি কোথা থেকে এলে এখন? জয় গৌর, জয় গৌর। ভূতে ধরলো নাকি রে বাবা? ও পাড়া থেকে রোজা ফোজা ডেকে আনবো নাকি? জয় গৌর, জয় গৌর। এই লাঠি পড়ে আছে বলে দিলাম, স্বামী বলে মানমনি। জয় গৌর। ভালো করে বলো না, কোথায় ছিলে এতদিন? জয় গৌর, জয় গৌর। এ তো গৌর ছাড়া কিছু বলছে না। এ মনে হয় গৌর নামে কোনো ভূত আছে, শালা ধরেছে। জয় গৌর, জয় গৌর। হ্যাঁ, চলে যাও, স্নান করে এসো দেখি। পেট জ্বলেছে। হ্যাঁ, আরে দাঁড়িয়ে আছো কেন? পেট জ্বলেছে, পুটকি আর বউ পান খেয়ে যাও একটু। এখন তোমার সব ওই সব ভাষণ আমি আর শুনবো নি। তুমি ঝপ করে স্নান করে এসো। জয় গৌর, জয় গৌর, জয় গৌর। বাসুদেব দত্ত স্নান করতে গেলেন। স্নান করে এসে বসে তিলগান্নি করলেন, প্রসাদ পেলেন, শয়নে গেলেন। পদ্মাবতী মনে মনে ভাবলেন এতদিন পর স্বামী ফিরেছে, তাই একটু চরণটা সেবা করি। ব্যাস, ওইখানে ঝামেলা বেঁধে গেল। কি ঝামেলা বাঁধলো? পরশমণির স্পর্শ লাগলে লোহা যেমন সোনা হয়। বাসুদেব দত্ত পরশমণিদের কৃপা নিয়ে বসে আছে। প্রথম কৃপা কার পেয়েছিল মনে নেই? প্রথম কৃপাকার অদ্বৈত আচার্যের, দ্বিতীয় কৃপাকার হরিদাস ঠাকুরের, তৃতীয় কৃপাকার শ্রীবাস ঠাকুরের, চতুর্থ কৃপাকার স্বয়ং চৈতন্য কৃপা লাভ হয়ে গেল। তাহলে বুঝে নেওয়া গেল ধর্ম অর্থ কাম, শেষে চৈতন্য কৃপায় মোক্ষ লাভ। ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ সব পাওয়া হয়ে গেছে। এবার পরশমণির স্পর্শ লাগলে লোহা শোনা হয়। ও তো চরণটা সেবা করছে, আর বাসুদেব ভূমি পড়েছে, কিন্তু ওই মুখ থেকে বেরোচ্ছে গৌর গৌরবে গৌর বৈভবে, গাহো গাহো গৌরব নাম, গাহো গাহো গৌরর নাম। গৌর গৌরবে গৌর বৈভবে,
গাহো গাহো গোরার নাম মন আমার, গাহো গাহো গোরার নাম। বুকে ভরে যাবে যাবে অভাব মেটাবে, সে যে প্রেমময় নয়নাভিরা। বুক ভরে যাবে অভাব মেটাবে, প্রেমময় নয়নাভিরা। ভজরে অন্ধ চরণারবি, তোমরা ভজরে অন্ধ চরণারবিন্দ, ভজরে অন্ধ চরণারবি, তোমরা ভজরে অন্ধ চরণারবিন্দ। যমন ভজ গৌর গৌর গৌরবে গৌর বৈভবে, গাহ গাহ গোরার নাম মন আমার। পদ্মা, পদ্মা কি হলো তোমার? পদ্মা একবারে চৌকির ওপর থেকে নিচে। পদ্মা, ও পদ্মা, যা সর্বনাশ, চোখে মুখে জল দিচ্ছে। পদ্মা কথা বলো, পদ্মা কি হলো তোমার? পদ্মা, এই তো তুমি কথা বলছিলে, চরণ সেবা করতে করতে আমার চোখটা লেগে গেছে, কি হয়ে গেল পদ্মা তোমার? ও পদ্মা কথা বলো পদ্মা, পদ্মা কি হলো? এতদিন পরে আমি তোমার কাছে এলাম। চোখে মুখে জল দিতে দিতে চোখের পাতাটা কেঁপে উঠল, ঠোঁটটা খুলল। কথা বলবে না? কহ না গো স্বামী কোন গৌর কথা, কহ না গো স্বামী কোন গৌর কথা, সে কথা শ্রবণে ঘুচাই মন ব্যথা। সে কথা শ্রবণে ঘুচাই মন ব্যথা। দুটো গৌর কথা বলো, গৌর কথা বলো, আমি আন কথা শুনবো না গো। গৌর কথা বলো, আমি আনে কথা শুনবো না গো। যা শুনলে হৃদয়ে টলমল, আমি আনে কথা শুনবো না গো। দুটি আঁখি ভরে জল, আমি আনে কথা শুনবো না গো। গৌর কথা বলো, গৌর কথা বলো। সারা রাত স্ত্রীকে গৌর কথা বলছে, গৌরকে এইরকম দেখতে, এই ব্যাপার, এই সারা রাত কেটে গেল। পরের দিন আবার যখন শয়নে গেছে, পদ্মাবতী চরণটা কোলের ওপর নিয়ে, আজকেই সুযোগ, কোলের ওপর চরণটা নিয়ে বলছে, স্বামী আমাদের বিয়ে হয়েছে কতদিন হয়ে গেল বলো? কোনোদিন তো তোমার কাছে কিছু চাইনি, আজকে একটা জিনিস চাইবো। কি বলো? প্রত্যেকটা স্ত্রী স্বামীর কাছে কিছু না কিছু চায়, কেউ গয়না চায়, কেউ শাড়ি চায়, বিভিন্ন কিছু চায়, তাই না? মেয়েদের তো দুটো জিনিসের লোভ, শাড়ি আর গয়না। আরে তোমার নেই, তুমি এখন সব ছেড়ে দিয়ে মাতাজি হয়ে গেছো, তাই তোমার নেই। হ্যাঁ, তাহলে মেয়েদের লোভ নেই শাড়িতে গয়না? বাবা, পুরুষ ভাইদের একটাই মান ভাঙানোর উপায়, যখন দেখবে কিছুতেই বইয়ের সঙ্গে পড়ছে না, তখন বলতে হবে, ঠিক আছে আমি যে নেকলেসটা করতে দিয়েছি সেটা নয় জ্যোতির মাকেই দিয়ে দেবো, দরকার নেই। তুমি যখন নেবে না ছেড়ে দাও, ঝগড়াই থাক, 5 মিনিট লাগবে ঝগড়াটা শেষ হতে। আমি কি নবনী বলেছি? তুমি এনে তবে তো বলবে। পদ্মাবতী এরম কিছু চাইবে? ঠিক আছে তুমি চাও না, শোনো বলবার আগে বলে দিচ্ছি, যদি দিতে না পারো আমি আত্মহত্যা করে মরবো। বলতে হবে না, বলার দরকার নেই, যদি না দিতে পারি তুমি মরে যাবে, অতএব দরকার নেই, বলতেই হবে। স্বামী দিতে তোমাকে হবে, বেশ বলো, চেষ্টা করব, পারি না পারি চেষ্টাটাও তো করতে পারবো, বলো কি দিতে হবে। আহা, স্বামীর চরণটা কোলের ওপর নিয়ে টপ টপ করে চোখ থেকে জল পড়ছে স্বামীর চরণে, পাটা ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলছে, আমি কোনোদিন কিছু চাইনি, আজকে শুধু চাইবো, কাল সারা রাত ধরে তোমার মুখে শোনার পরে আমি আর থাকতে পারছি না। দেখবেন এটা হয়। আজ
আজকে যখন আমি কীর্তনে আসছিলাম এক ভদ্র মহিলা ফোন করেছে ব্যাঙ্গালোর থেকে। বলছে আমার জীবনে আমি বহু কীর্তন শুনেছি বাবা, আপনার এই কীর্তন শুনে আমি পাগল হয়ে গেছি। আপনার কবে আপনার দেখা পাবো? একবার যদি ব্যাঙ্গালোর আসেন, যা খরচ আমি সব দেব, একবার ব্যাঙ্গালোর আসুন, আপনাকে শুধু দেখবার জন্য আমি সামনে চাইছি। কারো কথা শুনতে শুনতে তখন ইচ্ছা হয়, যখন ভালোবাসা জন্মে যায়, তার প্রতি মনোনিবেশ হয়ে যায়। স্বামী তোমার চরণ ধরে বলছি, আরে বলো না তুমি। চোখ থেকে টপ টপ করে জল পড়ছে বাসুদেব দত্তের চরণে। আমায় গৌর এনে দাও না স্বামী, ধরি তব পায়। আমায় গৌর এনে দাও না স্বামী, ধরি তব পায়। আশা মিটাও বাসনা পুরা, ধরি তব পায়। আশা মিটাও বাসনা পুরা, ধরি তব পায়। গৌর এনে দাও না স্বামী, ধরি তব পায়। আমায় গোদাই ধরিয়ে দাও না স্বামী, ধরি তব পায়।